Girari, directrice générale de l'Association pour le progrès des dirigeants, une association donc, qui existe depuis aujourd'hui 15 ans d'activité, qui regroupe dans son conseil d'administration les présidents des 40 premières institutions du Royaume. Notre mission est d'accompagner le dirigeant dans sa formation et information. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé aujourd'hui une rencontre avec le secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Cette rencontre s'inscrit dans un cycle de rencontres qu'aujourd'hui l'APD a décidé d'organiser pour inviter donc les chefs des principaux partis politiques à présenter donc leur vision stratégique, plus exactement les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. Alors, le débat aujourd'hui était extrêmement intéressant et passionnant. Monsieur Nizar Baraka a présenté devant un parterre de plus de 35 chefs d'entreprise, je dirais donc des décideurs des grands groupes marocains, quelles sont les grandes orientations stratégiques du parti de l'Istiqlal. Au terme donc de cette présentation, il en est ressorti donc un débat extrêmement riche où les représentants des secteurs principaux du Royaume ont fait part à Monsieur le Secrétaire Général un petit peu de toutes leurs attentes concernant donc leur secteur. Monsieur Nizar a été, disons, très à l'écoute et puis il en est sorti un débat extrêmement riche et passionnant. La semaine prochaine, nous allons recevoir, donc le 17 juin plus exactement, nous recevrons à l'APD le secrétaire général donc, du PPS, M. Nabil Ben Abdallah, qui sera également l'invité de l'APD pour un business lunch, pour nous présenter également les orientations stratégiques de son parti. Les autres chefs de parti seront également l'invité donc, de l'APD. Nous leur avons déjà adressé une invitation. Nous attendons une confirmation donc, dans les jours qui viennent. Et tout cela, c'est tout simplement pour susciter donc, le débat et comprendre aujourd'hui quelles sont les grandes orientations, quels sont aujourd'hui les plans donc, de développement qui aujourd'hui chaque parti projette donc, de mettre en place lors du prochain gouvernement. Donc voilà un petit peu notre mission. هذا اللقاء الهدف منه هو تقديم رؤية حزب الاستقلال بالنسبة للاستحقاقات المقبلة. كما تعلمون هذه الاستحقاقات عندها واحد صبغة خاصة، أولا لأنها تأتي أو في مرحلة اللي هي مرتبطة أساسا بأزمة كوفيد واللي كان عندها انعكاسات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا بالنسبة للمواطنات والمواطنين وبالنسبة للشباب. ثانيا أنها تأتي كذلك بعد تقديم ورفع إلى جلالة الملك نموذج تنموي جديد، وبالتالي ضرورة العمل على وضع خارطة الطريق من أجل تنزيله على أرض الواقع. ثالثا كذلك يشكل فرصة بحكم أن هناك استحقاقات أن يكون هنالك تناوب ديمقراطي جديد من أجل العمل على تحقيق القطائع الضرورية التي ستمكننا من تحقيق تغيير حقيقي وبعث الثقة في نفوس المواطنات والمواطنين، خصوصا القطع مع اقتصاد الريع، القطع مع سياسة الامتيازات والتوجه إلى مجتمع الحقوق لكل المواطنات ولكل المواطنين، القطع مع السياسات التي تفقر الطبقات المتوسطة والعمل على تقوية الطبقات المتوسطة وتسهيل الارتقاء الاجتماعي لكل المواطنات ولكل المواطنين، القطع كذلك مع الحكامة العمودية للتوجه إلى حكامة مبنية وموجهة إلى المواطن وإلى الارتقاء المواطن، وفي نفس الوقت العمل على وضع حكامة اللي هي مندمجة وشفافة. كلمة يكون حول حزب المواطنين على صحة الاستحقاقات. هو اليوم في الواقع نعتبر بأن هذه الاستحقاقات المقبلة فهي تشكل فرصة حقيقية للمواطن لكي يحدد اختياراته المستقبلية. نحن نعلم بأن هنالك إشكال ثقة خصوصا في العمل السياسي وخصوصا في أهمية هذه الاستحقاقات، ولكن أريد أن أؤكد بأن هذه الاستحقاقات عندها صبغة خاصة لأنها تأتي في ظرف لا يمكننا أن نستهين به، وبالتالي من الضروري أن نعمل جميعا من أجل تحقيق هذا التغيير، والتغيير ممكن بالتصويت في الانتخابات المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم واحد اللقاء مهم اللي جا فيه السي نزار بركة الكاتب العام لحزب الاستقلال مع
رؤساء مقاولات مهمة بالنسبة للدار البيضاء ولا المغرب. ما يسمى بلا فيزيون استراتيجيك لي زوريونتاسيون ديال الاستقلال من هنا ل 5 سنين ان شاء الله الا بغى الله. اللي يمكننا نقولوا ان احتراما لكل الاحزاب يكون استقلال ولا اي حزب في المغرب، سي نزار بركه كان في واحد المستوى عظيم وكان في المستوى اللائق اللي فصلنا شنو هي استراتيجيه سمونا فيها استراتيجي جلوبال بالنسبه للاقتصاد، السياسه، احزاب سياسيه، ومواضيع تلك فهمتوا لا لا فيسكاليتي ولا لي سيكتور فيتو دو ليكونومي ناسيونال، يعني القطاعات الحيويه كلها ديال المغرب، من فلاحه وصيد البحري و ايموبيلي ولا توريزم سياحه اكسيتيرا. وعاوتاني فصلنا العلاقه ديال المغرب مع اسبانيا ولا مع السوق الاوروبي، العلاقات مع امريكا ومع الصين. عاوتاني شفنا المسائل اللي هي مهمه بالنسبه للدين وبالنسبه للثقافه وبالنسبه لما يسمى بالفرنسيه لو بروجي دو سوسيتي. كاين لو بروجي دو سوسيتي بور لو ماروك دو دومان، لان لا بيراميد دي زاج اليوم راه 55% ديال المغاربه عندهم قل من 22 ولا 23 عام بالنسبه لبلادنا. وانا فوجئت يعني ايجابيا بهذا التدخل ديالو اليوم. اوكي، يمكننا نكونوا من احزاب اخرى ولا هذا، ولكن في هذا الوقت وهذه الظروف اللي كيمر بها المغرب، المشاكل الاقتصاديه اللي من انفلاسيون ولا الشوماج ولا لي ديفيسيت، العلاقه مع الجزائر، العلاقه مع اسبانيا، المشاكل الضغوط الداخليه اكسيتيرا اكسيتيرا، لا موفونس حتى هي اسلاميك، الدين. هذا كنتمناو على الله يكون واحد الحكومه في المستقبل اللي تكون الحكومه اللي ما يسمى بان غوفرنمون دونيون ناسيونال، ان غوفرنمون اللي الناس غادي يخدموا لصالح المغرب تحت الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.